नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा गोटे पुरातन कहानी आरे केसरिया। परिवेषण परशुराम बेहेरा। गोटे देशरे जने राजा थिले। से तांको प्रजा मानंकु पुओ भଳି पाळुथिले। तांको घोड़ाशाଳରେ घोड़ा, हाथीशाଳରେ हाथी, आउ गुहाଳରେ गाई, कोठीरे धान, भंडाରରେ असरपी, पोखरीरे हंस, बगीचारे फूल, जुआड़े चाहिब लक्ष्मी विराजुचंती। हेले एते धनरे राजांको मनरे सुख नाही। आखि बुझिले चारिदिग अंधार। राजांको कूलरे पानी दबाकू केही नांती। ए मुलक किए संभाळिबो? ए धन, ए संपत्ति एसबु किए भोग करिबो? राजा राजकार्यरे व्यस्त रही बेले बेले एसबु कथा मनरु भूली जांती। हेले राणी सबु बेले भाबी होउथांती। से केते दिय देवता पूजिलेनी, केते ओषाव्रत कलेनी, हेले कौथिरे किछि भी फल होउनी। संध्या बेले दिने राणी बगीचा को बुलिबाकू जाइथिले। देखिले तांको जंता भितरे गोटे बाघुणी सोईची। आउ ता उपरे दुईटी छुआ डियां डियां करूचंती। बाघुणी बेले बेले कहार लांज आउ कहार गोड़कू कामुड़ी धरुची। बोधे से स्नेहरे चुमा दउची। बाघुणीर ए खेल देखि राणीकर मन कौन हेगला। राणी बुझिले पुओ कि झीओटीए नथिले ए जीवन वृथा। पिला छुआंको पाई सिना कुड़िया घर स्वर्ग हो जाए। जो घरे पिला मानकर अलिअर्दली नाही से राजउआसे हेले भी मशाणी सांगरे समान। मनीष छुआ नहला नाही एमिति बाघ छुआटिए होंतानी। नाही मामू ठारू तो कणा मामू बहुत भल। सतकु सत राणी अंतसत्वा हेले। 10 मास 10 दिन रे मनीष पिला नुह गोटे बाघ छुआ जन्म हैला। ये कि अभिला कथा। जीए शुणिला सी उपहास कला। राजांको मुह आहुरी सुखीगला। जो कथा सृष्टि रे नाही से कथा पुणी तांकरी कपाଳରେ घटिची। मनीष पिला हो कि बाघ पिला जेते हेले से पुओ तो। राणी ताकू कोळरू पाखरू अलगा करंतिनी। भल भल जिनिस आनी खाइबाकू दियंती। हेले सेथिरे ता मन बोध हुएनी। कंचा मांस आउ रक्तरे ता आशा। जेमिति से 4-6 मासर हेला बाघ छुआ ता नख दांत बाहर कला। कहा गुहाଳରେ पसी बाछुरी छेली मारिला तो कहा पिला झिलांगू खंडिया खाबड़ा करदेला। मने मने प्रजा माने रक्त चाउल चोबेइले भी राजांक डररे किछि कहंतिनी। हेले केते सहिबे। लोक माने टुपुरु टापर फुसुरु फासर हेले। शेषरे कथाटा राजांक कानकू गला। राजा विचार कले मो पुओ सिना मते बड़, हेले संसार लोक काहींकि सहिबे। राजा गोटे सुनार जंता गढ़ेइले। ता भितरे बाघ छुआकू कोलप पकई रखिले। ता पई प्रत्येक दिन गोटे छेली खंजा हला। मांस खाई बाघ देहरे बड़ खुंदी हेगला। महाबल आखिरे दिहुड़ी दीप जलिला। निशकू फुलेई लांगुड़कू छाटी पिटी से आकाश फटा गर्जन कला। भୟରେ ता पाखकू आउ केही गलेनी। किए जानिछि केतेबेले दौड़ी आसी तंटीकू धरि नब। राणी मां दिने ता पाखकू जाई पचारिले, अरे पुओ तू काहींकि कांदुचु? बाघ कहिला, मोर तो बयस हेगलानी, मते बाहा करूनु काहींकि? शीघ्र जदि मो पई कन्या खोजिकी न आण ए 9 जाक मु समस्त को खाइजिबी। राणी मन दुखरे ए कथा राजा को जणैले। राजा कहिले, आमर बाघ पिला ए कथा जगतरे काहाकू अजणा अछि? जाणु जाणु लबणी पितुला झील को किए काहींकि बाघ मुह को ठेली देब? राजा गालरे हाथ देई बसिले। बुद्धिसागर मंत्री कहिले, महाराज आपण किछि चिंता करंतुनी। मु जुआडू हेले गोटे कन्या खोजिकी आनिबी। तही आर दिन मंत्री पागपटुला बांधी घोड़ारे चढ़ी बाहरिले। केते बण जंगल पहाड़ पर्वत नई नाल डेई घोड़ा धाइला। ठीक माछी अंधार बेलू गोटे गाँव रे पहुंचला। भोकरे मंत्रींकर करड़ी जलिलाणी। से घोड़ारू ओह्लई गोटे ब्राह्मणर पिंडारे थका मारिले। ब्राह्मण खूब चर्चा बर्चा कला परे पचारिला, कुआड़े जिबा होउचंती? मंत्री कहिले, कन्या खोजी। आम युवराजंकर बाहाघर हब। ब्राह्मणर 3टी कन्या। ब्राह्मण पात्रटीए पाई दौड़ी दौड़ी थकी गलानी। से अति गरीब, भिक मागिकी चले। सुख दुख हौ हौ मंत्री ब्राह्मण ठारू सबु कथा शुणिले। 1000 टंका हातरे देई कन्या पात्रीटी धरी निज राइजकू फेरिले। झीओकू बाहा दबा पाई ब्राह्मणर काणी कौड़ीटीए खर्च करिबाकू पड़लानी। ओलटी ताकू 1000 टंका मिलिला। एइथिरे से भारी खुशी। मंत्री जाई महाराणीक हातरे कन्याटीकू टेकीदेले। नाही नथिबा रूप ए सुना प्रतिमाटीकू केमिति बाघ मुहकू ठेली देबे? राणी को मन मूर्छिलानी। दिना केते अंतपुर रखिले। बाघ पुणी दिने गर्जिला। राणी पचारिबारु कहिला,
କନ୍ୟା କାହିଁ? ରାଣୀ ବୋହୂକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଜନ୍ତାର କୋଲପ ଫିଟେଇଲେ। ବୋହୂକୁ ଗୋଟିଏ କଣରେ ବସେଇ କୋଲପ ଦେଇଦେଲେ। ବାଘ ଟିକିଏ ଆଖି ଫିଟେଇ ତା ଭାରିଜାକୁ ଚାହିଁଲା। ତାପରେ ଲାଙ୍ଗୁଡ଼ ପିଟିଲା, ନିଶ ଫୁଲେଇଲା, ଓଠ ଚାଟିଲା, ନଖଗୁଡ଼ାକ ପଦାକୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ି ଯାଇ କନ୍ୟା ବେକକୁ ଧଇଲା। ତଣ୍ଟି କଣା କରି ଢକ ଢକ କରି ରକ୍ତ ପିଇଗଲା। ରାଣୀ କାବାକାଠ ହେଇ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଘଡ଼ିକ ଭିତରେ କନ୍ୟାର ହାଡ଼ ମାଉଁସ ଚୋବେଇ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ବାଘ ଯାଇ ହାକୁଡ଼ି ମାରିଲା। ରାଜା ସବୁ ଶୁଣି କର୍ମକୁ ଆଦରି ରହିଲେ। ଏମିତି ବର୍ଷେ ଗଲା। ଦିନେ ରାତିରେ ପୁଣି ବାଘ ଗର୍ଜିଲା। ସାରା ନଅର ପଡ଼ିଲା ଓ ଉଠିଲା। ରାଣୀମା ସକାଳୁ ଉଠି ବାଘକୁ ପଚାରିଲେ, କିରେ ବାପ, ତତେ ଏମିତି କିଏ ମାରିଲା କି ତୁ ଏମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲୁ? ବାଘ କହିଲା, ମତେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆଉ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଆଣି ନଦେଲେ ମୁଁ ନଅରର ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇଦେବି। ରାଣୀ ବଡ଼ ଭାବନାରେ ପଡ଼ିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ, କନ୍ୟା ପାତ୍ରୀ ମୁଁ ଖୋଜି ଆଣିଦେବି। ଏହାପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ବେଶ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଯାଇ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ସେ 2000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ପୁଣି ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା କିଣି ଆଣିଲେ। ସିଏ ବି ଯେମିତି ସୁନ୍ଦରୀ ସେମିତି ସୁଲକ୍ଷଣୀ। ତାକୁ ବାଘ ମୁହଁରେ ଦବାକୁ କାହା ମନ ବଳିବ? ରାଜା ରାଣୀ ତାକୁ ଅତି ସ୍ନେହରେ ପାଳିଲେ। ବଡ଼ ଭଉଣୀ ପରି ଦିନେ ବାଘ ମୁହଁରେ ପଡ଼ିବା ଜାଣି ସେ କନ୍ୟାଟି ଭାରି କାନ୍ଦୁଥାଏ। ଖାଲି ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେ ଦିଟା ଖାଏ। ଦିନ ରାତି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ। ଦିନେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ରାତି ଅଧରେ ଉଆସ ଛାଡ଼ି ବାହାରି ପଳେଇଲା। ଅନ୍ଧାରରେ ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦିଶୁନି, ପବନ ସୁ ସୁ ବହୁଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ଯାଇ ଗୋଟେ ମଶାଣିରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେଇଠି ବସି କଇଁ କଇଁ ହେଇ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ପାର୍ବତୀ କହିବାରୁ ସେଇଠି ସେ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ପାର୍ବତୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅକୁ ତାର କାନ୍ଦିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ଝିଅଟି ସବୁ କଥା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ତାଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲା। ଆଉ ନିଜ କର୍ମକୁ ନିନ୍ଦି ଭୋ ଭୋ ହେଇ ପୁଣି କାନ୍ଦିଲା। ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅର ଦୁଃଖ ସହି ନ ପାରି ପାର୍ବତୀ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଚେର ଦେଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ୟାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଖୋସିଥିବା ଯାଏ ତୋର କିଛି ହେଲେ ବିପଦ ପଡ଼ିବନି। ୟାପରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ପୁଣି ଉଆସକୁ ଫେରିଆସିଲା। ଆଉ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ପୁଣି ବାଘ ଗର୍ଜିଲା। ରାଣୀ ପଚାରିବାରୁ କହିଲା, କନ୍ୟା କାହିଁକି ଆଣୁନୁ? ରାଣୀ କହିଲେ, ବାପାଲୋ, ଆଜି ରାତିକି ନିଶ୍ଚୟ ଆଣିଦେବି। ରାତି ହେଲା। ରାଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅକୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖୁଆଇଲେ, ଶାଢ଼ୀ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ବାଘ ଜନ୍ତା ପାଖକୁ ଆଣି କହିଲେ, ଝିଅଲୋ, ମୋର ପୁଅ ନାହିଁ। କର୍ମଦୋଷରୁ ଏ ବାଘ ଛୁଆଟି ମୋର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ତା ଗୋଳ ସହି ନ ପାରି ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ରଖି ତାକୁ କୋଲପ ପକେଇଛି। ସେଦିନେ ମୋତେ କନ୍ୟା ଖୋଜି ଆଣିବାକୁ କହିଲା। ମୁଁ କନ୍ୟାଟିଏ ଆଣି ତାକୁ ବାହା କରେଇଲି। ତାକୁ ସେ ଟୁକୁଡ଼ା ଟୁକୁଡ଼ା କରି ଖାଇଦେଲା। ଏବେ ପୁଣି ଗୋଳ କରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତତେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାଘର କରିବାକୁ ଆଣିଛି। ତୋ କର୍ମ ତୁ ଭୋଗ କରିବୁ ମା। ଏତିକି କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅକୁ ଜନ୍ତା ଭିତରେ ପୂରେଇ ଦଉ ଦଉ କହିଲା, ମୁଁ ଯାଉଛି ଲୋ ମା, ତୋ ମରଣ ମୁଁ ମୋ ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବିନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ କହିଲା, ଯାହା କରିବେ ସାईं ସେ କାହାରି ହାତରେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର ମରିବାକୁ ଯୋଗ ଥବ ତାହେଲେ ମୋତେ କେହି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବେନି। ଯଦି ଈଶ୍ୱର ରଖିବେ ଆଉ ମୋତେ ପୁଣି ମାରିବ କିଏ? ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ଯେମିତି ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ପଶିଲା, ବାଘ ଗର୍ଜନ କରି ତା ଉପରକୁ ଝାମ୍ପ ଦେଲା। ଖାଲି ତଣ୍ଟି ଉପରେ ପଞ୍ଝା ପକେଇଛି କି ନାହିଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଘଟଣାଟିଏ ଘଟିଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବାଘଟା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭେଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏବେ ଦୁହେଁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ହଉ ହଉ ରାତି ପାହିଗଲା। ରାଣୀ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖନ୍ତି ବାଘ ନାହିଁ। ଜନ୍ତା ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଝିଅ ଆଉ ତା ପାଖରେ ସରସ ସୁନ୍ଦର ଭେଣ୍ଡିଆଟିଏ ଅଛି। ରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଖି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଝିଅ ସବୁ କଥା କହିଲା। ରାଣୀ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଲେ। ଆଉ ଶୁଭ ଦିନ ଦେଖି ବଡ଼ ସମ୍ମାନରେ ବାହାଘର ହେଲା। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ଗଲା। ଯୁବରାଜଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରାଜମୁକୁଟ ଦେଇ ରାଜାରାଣୀ 2 ଜଣ ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯୁବରାଣୀ ଏବେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବାପଘର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଲା। ହେଲେ ହଉ ପଛେ ତୁଚ୍ଛା, ମା ବଢ଼ା ତୋରାଣୀ ମୁନ୍ଦାକ କେଡ଼େ ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ। ନଥାଉ ପଛକେ ତେଲ ଅତର ଫୁଲ, ମା କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର କରି ମୁଣ୍ଡ ବାନ୍ଧିଦିଏ। ବାପଘର ଗାଁ, ନଈ ନାଳ, ଗଛପତର, ଦିଅଁ ଦେଉଳ ଯୁବରାଣୀଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚି ଉଠିଲା। ସେ ଯୁବରାଜଙ୍କୁ ମନ କଥା କହିଲେ। ଆଉ ଯୁବରାଜ କହିଲେ, ଏଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାବନା କ'ଣ? ସବାରି ଗୌଡ଼ ଠିକ୍ କରିଦେଉଛି, ତମେ ଯାଅ, 4 ଦିନ ରହି ଫେରିଆସିବ। ଏବେ ଯୁବରାଣୀ ବାପଘରକୁ ଗଲେ। 4 ଦିନ ପୂରିଲା। ଯୁବରାଣୀ ପୁଣି ଉଆସକୁ ଫେରିବାକୁ ବାହାରିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସାନ ଭଉଣୀ ଥିଲା। ସେ କହିଲା, ନାନୀ ମୁଁ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବି। ରାଣୀ କହିଲେ, ହଉ ତାହେଲେ ଆ। ସାନ ଭଉଣୀ ସୁଆରୀରେ ବସି ରାଣୀଙ୍କୁ କହିଲା, ନାନୀ ମୁଁ ତ ଅଳତା ଟିକେ ପିନ୍ଧନ୍ତି,
ତୋ ଚନ୍ଦ୍ରଝୁମ୍ପି ଟିକେ ପିନ୍ଧନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ରାଣୀ କୌତୁକରେ ସବୁ ଅଳଙ୍କାର ଗୋଟି ଗୋଟି କାଢ଼ି ସାନ ଭଉଣୀକୁ ପିନ୍ଧେଇ ଦେଲେ। ବାଟରେ ପୋଖରୀ ପଡ଼ିଲା, କାଚ କେନ୍ଦୁ ପରି ପାଣି। ସାନ ଭଉଣୀ କହିଲା, ନାନୀ ଦେଖିଲୁ, ଏ ପୋଖରୀର ପାଣି କେଡ଼େ ସଫା ହେଇଛି। ରାଣୀ ସବାରିରୁ ଓହ୍ଲେଇ ଖଣ୍ଡେ ଦୂର ଗଲେ। ଗୋଟେ ଅତଡ଼ାରେ ଠିଆ ହେଇ ଦେଖିଲେ ହଂସ ହଂସରାଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏତିକିବେଳେ ସାନ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଠେଲିଦେଲା, ଆଉ ସୁଆଁରୀରେ ବସି ଗଉଡ଼କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଲା, ଚାଲ ଏବେ ଉଆସକୁ ଚାଲ। ରାଣୀ ବୋଲି ଭାବି ଗଉଡ଼ମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଉଆସରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏଣେ ଯୁବରାଣୀ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ୁଛନ୍ତି ଉଠୁଛନ୍ତି, ଅକାତକାତ ପାଣି, ଗୋଡ଼ ପାଉନି। ସେ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଋଷି ଆଶ୍ରମ ଥିଲା। ସେ ଋଷି ରାଣୀଙ୍କ ବିପଦ ଜାଣିପାରି ତାଙ୍କୁ କୂଳକୁ ଟାଣି ଆଣିଲେ। ଛିଞ୍ଚା ବିଞ୍ଚା ପରେ ତାଙ୍କର ଚେତା ଆସିଲା। ଋଷି କହିଲେ, ମା, ଏ ଆଶ୍ରମକୁ ତୁ ତ ଘର ମନେ କରି ରହ, ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ତୋ ଦୁଃଖ ଯିବ। ରାଣୀ ସେଇଠି ରହିଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅଟିଏ ହେଲା, ଆଉ ତା ନାଁ ଦିଆହେଲା କେଶରୀ। ସେ ଚାନ୍ଦକଳା ପରି ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦିନେ କାଚରାଟିଏ ସେଇ ଆଶ୍ରମ ବାଟ ଦେଇ ଗଲା। ରାଣୀ କାଚ ପିନ୍ଧି ଋଷିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା କ୍ଷଣି ଋଷି କହିଲେ, ତୁ ତ କାଚ ପିନ୍ଧିଲୁ, ତୋ ପୁଅକୁ ଦିପଟ କାଚ ପିନ୍ଧେଇ ଦିଏ। ସେଠୁ ରାଣୀ ଡାକିଲେ, ଆରେ କେଶରୀ, କାଚ ପିନ୍ଧିବୁ ଯୋଡ଼ା ଚାରି। ଆରେ ଆରେ ବୈରାଗୀ ପୋଇ, ତୋ ବାପ ବସିଛି ରାଜା ହେଇ। କାଚରାମାନେ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ମହାରାଜ, ଏ ମୁଣ୍ଡ ରହିଲେ ଗୋଟେ କଥା କହିବୁ। ରାଜା ଅଭୟ ଦେଲାରୁ ଜଣେ କାଚରା କହିଲା, ମଣିମା, ଗୋଟେ ରାଇଜକୁ ଆମେ କାଚ ବିକିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ସେଠି ଜଣେ ଋଷି ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ମା ଅଛନ୍ତି। ସେ ମା ପୋକଜୋକଙ୍କର ପେଟ କଥା ବୁଝନ୍ତି, ଆମ ରାଣୀମାଙ୍କ ପରି ଠିକ୍ ଛଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଅଛି, ବଡ଼ କୌତିକିଆ। ଛାମୁଙ୍କ ରୂପ ସାଙ୍ଗରେ ତା ରୂପ ମିଳିଯାଉଛି। ରାଣୀମା ପୁଅକୁ କାଚ ପିନ୍ଧେଇବା ଲାଗି ଗୀତ ବୋଲି ଡାକିଲେ, ଆରେ କେଶରୀ, କାଚ ପିନ୍ଧିବୁ ଯୋଡ଼ା ଚାରି। ଆରେ ବୈରାଗୀ ପୋଇ, ତୋ ବାପା ବସିଛି ମହାରାଜା ହେଇ। ୟାର ରହସ୍ୟ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରିଲୁନି ମଣିମା। ରାଜା ଭାବିଲେ, ରାଣୀଙ୍କର ତ ଗର୍ଭ ହେଇଥିଲା, ହେଲେ ପିଲାପିଲି କାହିଁକି ହେଲାନି? ୟା ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ରହସ୍ୟ ଅଛି। ରାଜା କାଚରାମାନଙ୍କୁ ସୁନା କାଚ ଗଢ଼େଇ ଦେଲେ। କହିଲେ, ମୋତେ ସେ ଜାଗାକୁ ବାଟ କଢ଼େଇ ନିଅ। ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜା ନିଜେ କାଚରା ବେଶ ଧଇଲେ। କାଚ ମୁଣ୍ଡେଇ ଡାକିଲେ, କାଚ ନବ କାଚ। ରାଣୀ କାଚ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବସିଲେ। ରାଜା କାଚ ପିନ୍ଧି ଦେଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଗୋରା ମୁହଁରେ ତିଳ ଚିହ୍ନଟି ଚକଚକ୍ କରୁଛି। ଇଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ ରାଣୀ। ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ପୁଅକୁ ଡାକିଲେ, ଆରେ ବୈରାଗୀ ପୋଇ, ତୋ ବାପା ବସିଛି ମହାରାଜା ହେଇ, ସେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କର ସମସ୍ତ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ହେଇଗଲା। ରାଜା ରାଜପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଋଷିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ରାଣୀ ନୂଆ କାଚ ପିନ୍ଧି ଋଷିଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲାବେଳେ କହିଲେ, ଆଜି ମା, ତୋ କାଚ ହସୁଛି, ତୋ ଭାଗ୍ୟ ଖୋଲିବ। ମହାରାଜା ଆସିଛନ୍ତି, ଇଏ ତ ବର, ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ। ଋଷି ଦୁହିଁଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ କଲେ। ଏମିତି ରାଜାରାଣୀଙ୍କର ମିଳନ ହେଲା। ରାଜ୍ୟଯାକ ମୌଛବ ଲାଗିଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ସାନ ଭଉଣୀର ମୁହଁ କଳା ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ତ ବିଶ୍ୱାସରେ ବିଷ ଦେଇଛି। ରାଣୀ ହବା ଲୋଭରେ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ ସେ ମାରିଛି। ୟାଠୁ ବଳି ପାପ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଏଣୁ ରାଜା ତା ମୁହଁରେ ଚୂନ କଳା ଦେଇ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆଉ ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ଖୁସିରେ ରାଇଜ ପାଳିଲେ। ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ, କୃପଣ ମହାଜନ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ବାରାଣାସୀ ସହରରେ ରହୁଥିଲେ ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାଜନ। ନାମ ତାଙ୍କର ମଣିରତ୍ନ। ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ ହେଲା ତାଙ୍କ ଭଳି କୃପଣ ପ୍ରୟାଗ କାହିଁକି ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଥିଲେ କି ନା ସନ୍ଦେହ। ନିର୍ମମ ଭାବରେ ସେ ସୁଧ ଆଦାୟ କରି ଖାଲି ସଞ୍ଚୁଥିଲେ, ପଇସାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁନଥିଲେ। ଝିଅଟି ତାଙ୍କର ବାହା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ କୃପଣତାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ତାଙ୍କ ପୁଅଟି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଇ ଦୂରରେ କିଛି ବେପାର କରି ଚଳୁଥିଲା। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ତାଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଉଥିଲେ। କେବଳ ଜଣେ ମଣିଷ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଗୁଣ ସହ୍ୟ କରି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ସେ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ମହିଳା ଜଣକ ଅନେକ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ନେଉରା ହୋଇ କହନ୍ତି, ଜୀବନରେ ଅନ୍ତତଃ ଥରୁଟିଏ କୌଣସି ତୀର୍ଥ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା ଚାଲ। ମଥୁରା ହେଉ ବା କାଶୀ ହେଉ, ସେଇଟା ତୁମ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଚାଲ। ମଣିରତ୍ନ କହନ୍ତି, ତମ ଭଳି ମୂର୍ଖ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ଖାସ୍ ପ୍ରୟାଗରେ ରହିଛୁଟି।
ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ ଆଉ କାହିଁ ଅଛି? ପତ୍ନୀ ଚୁପ୍ ରହନ୍ତି। ଆସୁଥାଏ ଗୋଟାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିନ। ସେଦିନ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତୀର୍ଥକୁ ନଗଲ ନାହିଁ। ଚାଲ ଆଗାମୀକାଲି ସକାଳେ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ଆସିବା। ପତ୍ନୀ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ। କିବା ପ୍ରୟୋଜନ? ଧମକ ଦେବା ଭଳି ପଚାରିଲେ ମଣିରତ୍ନ। ଆମ କୂଅ ପାଣି ଯେଉଁ ମାଟି ତଳୁ ଆସୁଛି ସେଇ ମାଟି ତଳେ ହିଁ ସେସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ। ଘାଟ ଯାଏ ଯିବା ଦରକାର କ'ଣ? ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାଧା ବା କ'ଣ? ଦୂର ତୀର୍ଥ ଗଲେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଘାଟକୁ ଯାଇ ବୁଡ଼ଟିଏ ପକାଇବାରେ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ମହାଜନ କହିଲେ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ହେବ? ଯେମିତି ବୁଡ଼ ପକାଇ ଉଠିବି ବ୍ରାହ୍ମଣଟିଏ ଦୌଡ଼ି ଆସି ଆଶୀର୍ବାଦ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଦେବ ଏବଂ ହାତ ପତାଇବ। ସେତେବେଳେ ଯୁକ୍ତି ଦେଖାଇଲେ ମଣିରତ୍ନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଘାଟକୁ ଯିବା ନାହିଁ। ଟିକିଏ ଦୂରରେ ଅନ୍ଧାର ଥିବାବେଳେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ଆସିବା। ସେଠି କେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଥିବେ। ପତ୍ନୀ ବୁଝାଇଲେ। ଆହୁରି କିଛି ଯୁକ୍ତିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ପରେ ମଣିରତ୍ନ ଜୀବନରେ ଥରୁଟିଏ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଏ ପ୍ରସ୍ତାବଟିକ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପରଦିନ ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ଦୁହେଁ ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ଆଡ଼େ ବାହାରିଗଲେ। ତାହା ଖୁବ୍ ନିକଟରେ। ମୁଖ୍ୟ ଘାଟକୁ ନ ଯାଇ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଏକ ବରଗଛ ପାଖରେ ଦୁହେଁ ପାଣିରେ ପଶିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ତହିଁ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ ଶିବ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ। ସେ ସ୍ନାନରତ ଦମ୍ପତି ଆଡ଼େ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ମାତା ପାର୍ବତୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲେ, ୟାଙ୍କୁ ହିଁ କହିବା ଧର୍ମ ପ୍ରାଣ। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ନ ପଶି ଚୁପଚାପ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିବ କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଲୋକଟିକୁ ଦେଖି ତୁମର ଧର୍ମପ୍ରାଣ ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ମୁଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଥା କହୁନାହିଁ। ଯଦି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଟିକିଏ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁନା। ପାର୍ବତୀ କହିଲେ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ ଶିବ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ମଣିରତ୍ନ କୂଳକୁ ଉଠିବା ବେଳେ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତହିଁ ଉଭା ଦେଖି ଟିକିଏ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ଅନ୍ୟତ୍ର କୂଳମୁହାଁ ହେବା ବେଳକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପୀ ଶିବ ଚଟାପଟ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ହାତ ଉଠାଇ ତା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ସୂଚକ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ବିରକ୍ତି ପ୍ରକଟ କରି ମହାଜନ କହିଲେ, ଥାଉ ଥାଉ, ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତି କହନ୍ତି? ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଡ଼େଇ ଯିବା କ'ଣ ମଙ୍ଗଳଜନକ କଥା? ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋମଳ କଣ୍ଠରେ ତାଗିଦା କରିଦେଲେ, ତମେ ତମର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼, ମୁଁ ବି ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବି। ବୋଇଲେ ତମକୁ କିଛି ତମ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର ବାବଦରେ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ରୋକ ଠୋକ ଶୁଣାଇ ଦେଲେ ମହାଜନ। ଦେଖ ପୁଅ, ସାମାନ୍ୟ କିଛି ନଦେଲେ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଯିବ। ମୁଁ କୌଣସି ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରୁନାହିଁ। ଯାହା ମନ ଦିଅ। ମୋର ତ ମୋଟେ ମନ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ମନ କ'ଣ? ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆସି ନେହୁରା ହୋଇ ମହାଜନକୁ ବୁଝାଇଲେ, ତମେ ଆଜି ଦିନରେ ପୁଣ୍ୟ ନହେଲା ନାହିଁ, ପାପ ଅର୍ଜନ କର ନାହିଁ, କିଛି ଦେଇଦିଅ। ମହାଜନ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଅନାଇ କହିଲେ, ହେଲା, ମୁଁ ପାହୁଲାଟିଏ ଦେବି। ଯଦି ରାଜି, ପଢ଼ ତମ ମନ୍ତ୍ର। ରାଜି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏହା କହି ଆଶୀର୍ବାଦ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ। ମହାଜନ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ପାଇଁ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ପାହୁଲାଟି ପାଇଁ ହାତ ପାତିଲେ। ପାହୁଲା ବୋଇଲେ ଗୋଟିଏ ପଇସାର 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ। ମଣିରତ୍ନ କହିଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ଟଙ୍କା ଥଳି ଧରି ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଆସିଛି? ଏତିକି କହି ସେ ଚାଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ହଉ ବାବୁ, ଚାଲ, ମୁଁ ତୁମ ସାଥିରେ ତୁମ ଘରକୁ ଯାଇ ପାହୁଲାଟି ଗ୍ରହଣ କରିବି, ତମରି ମଙ୍ଗଳ ନିମନ୍ତେ, କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପୀ ଶିବ। ମହାଜନ ପଛରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପଛରେ ମହାଜନଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ତାଙ୍କ ପଛରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ପାର୍ବତୀ। ଘର ଫାଟକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ମହାଜନ ବୁଲି ପଡ଼ି କହିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଘରେ ରେଜା ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବା? କରିବା ଆଉ କ'ଣ? ମୁଁ କାଲି ସକାଳେ ଆସି ନେଇଯିବି, ଉତ୍ତର ଦେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପୀ ଶିବ। ମହାଜନ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ପରଦିନ ସକାଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପୀ ଶିବ ଫାଟକ ଆଗରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବା ମାତ୍ରେ ମହାଜନ ପାଟି କରି କହିଲେ, ତମେ କି ପ୍ରକାର ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ ହୋ?
ଆଜି ଗୁରୁବାର ବୋଲି ଜାଣିନା? ଗୁରୁବାରେ ଘରୁ ଧନ ବାହାର କରନ୍ତି। ଶିବ କହିଲେ, ଗୁରୁବାରରେ ଦାନ ଦେଲେ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ ହୁଏ। ମୁଁ କ'ଣ ଦାନ ଦେଉଛି? ମୁଁ ଦେଉଛି ତମ ପ୍ରାପ୍ୟ, ତମ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ବଦଳରେ। ଶିବ ଠାକୁର ଯୁକ୍ତିତର୍କ ପ୍ରତି ବୋଧେ ହୁଏ ବିଶେଷ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ନଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ହେଲା ବାପା, ମୁଁ ଆଗାମୀକାଲି ଆସିବି। ପରଦିନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଫାଟକ ପାଖରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବାର ଦେଖି ପକାଇଲେ ମଣିରତ୍ନ ନିଜ କୋଠରୀ ଭିତରୁ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ ସେ ନିଜ ଖଟ ଉପରେ ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ ପଡ଼ିଗଲେ। ପତ୍ନୀକୁ ଦେଲେ ଏହି ଶିକ୍ଷା, କହିଦେବ ମୁଁ ହଠାତ୍ ରାତିରେ ପରଲୋକ ଯାତ୍ରା କଲି, ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୋତେ ଛାଡ଼ିବା ଲୋକ ନୁହେଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ହଁ, ଟିକିଏ କାନ୍ଦିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାରନ୍ଦାକୁ ଉଠି ଆସିବା ମାତ୍ରେ ମହାଜନଙ୍କ ପତ୍ନୀ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ସେ ତାହା କଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଆଚରଣ ଯୋଗୁଁ, ଅଭିନୟ ଭାବରେ ନୁହେଁ। କ'ଣ ହେଲା ମା? ଉତ୍କଣ୍ଠା ଭରେ ପଚାରିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପୀ ଶିବ। ପତ୍ନୀ ନିଜର ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ତୋଳିଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଭିତରୁ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ ମୃତବତ ମଣିରତ୍ନକୁ। ମା, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତମ ସ୍ୱାମୀ ଯେପରି ଲୋକ, ତାଙ୍କ ସତ୍କାର ପାଇଁ ଯେ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଆସିବେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇ ଯାଉଛି ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମରେ ବିସର୍ଜନ ଦେବି। ତାଠୁ ମହତ ସତ୍କାର ଆଉ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏହା କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପୀ ଶିବ ମହାଜନକୁ ଉଠେଇ ନେଇ ପକାଇଲେ ନିଜ କାନ୍ଧରେ ଏବଂ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ରାସ୍ତାକୁ ନିଷ୍କ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ। ଅସହାୟ ଭାବେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପତ୍ନୀ ଚାଲିଲେ ପଛରେ। ଅଚିରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କ ବୋଝକୁ ପାଣି ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିବା ମାତ୍ରେ ମଣିରତ୍ନ ମାଟି ଉପରକୁ ଖସି ଆସି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଉଠି ବସି କହିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତମେ କେଡ଼େ ମହାତ୍ମା ସତେ! ତମ ସ୍ପର୍ଶରେ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଫେରି ପାଇଲି। ତମକୁ ଅଜସ୍ର ଦଣ୍ଡବତ। ତମେ ତ ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳି। ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ସରଳ ମନା ଶିବ। ଆରେ ବାବୁ, ମୁଁ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କ ଭଳି ନୁହେଁ, ମୁଁ ସତରେ ଶିବ ଠାକୁର। ଅନାଇ ଦେଖ। ମଣିରତ୍ନ ଅନାଇଲେ, ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶିବ ମୂର୍ତ୍ତି। ଧନ୍ୟ ହେଲି, ଧନ୍ୟ ହେଲି କହିଲେ ମଣିରତ୍ନ। ହେଲା, ତୋ ପାଇଁ ମୋର ଗୁଡ଼ାଏ ଶ୍ରମ ଓ ସମୟ ଗଲାଣି। ଦେବୀ ତୋତେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ବୋଲି ନ ଭାବନ୍ତି କି ମୋତେ ଏଡ଼େ ହରକତ ହେବାକୁ ନ ପଡ଼େ। ସେ ଯାହା ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ତୋତେ ଦର୍ଶନ ଦେଲିଣି ସେତେବେଳେ ତୋତେ ବରଟିଏ ନ ଦେଲେ ଅସୁନ୍ଦର ହବ। ମାଗ ବର। ଶିବ କରୁଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ହସ ଖେଳାଇ କହିଲେ। ପଚାରିଲେ ମଣିରତ୍ନ, ମାଗିବି, ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବ ତ? ଶିବ କେବେ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାର ଶୁଣିଛୁ? ନା ନା, ଶୁଣି ନାହିଁ। ଯଦି ବର ଦେବ, ତେବେ ମୋର ମାଗୁଣି ହେଲା, ସେ ପାହୁଲାଟା ପାଇଁ ମୋତେ ଆଉ କଲବଲ କର ନାହିଁ, ସେଇଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ତଥାସ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ଶିବ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସଟି ବେଶ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା। ସ୍ପଷ୍ଟତର ହେଲା ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ। ହାୟ, ଏତେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ପାଇ ବିଚରା ମହାଜନ ଅଚିରେ ହରାଇ ବସିଲା। ସେ ଯାହା ମାଗିଥିଲେ ବି ତାହା ହୁଏତ ସେ ପାଇପାରିଥାନ୍ତା, ମାତ୍ର ତାର ନୀଚ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲା ନାହିଁ।